हेलो सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज आमर लंच रे खाद्य सब भात होती डाली हरड़ डाली आलू कोबी कषा होती खजूर कोली बिलाती खटा मु सका तो खाई नी रसमलाई मो भी थुआई सका खाई नी मुझे खाईदेवी लंच टाइम रे खाईदेवी आपण मैंने आप सब के भले था ठाकुर ठाकुर डाकुची आप समस्त भले था मुझे टिके भले अच्छी मो तो देह भल ना मतलब टिके भले अच्छी भले माने भल नथिले भी भल बोली भाविले भल लगे सब खराब हम बोली मन मन दुख कले भी दुख रही सब खुशी रहा भल आपन को मोर पार्ट 2 कही सारी मोर पिला बेल कथा बहुत घटना घटी दुर्घटना आपण दुर्घटना कहींपारे बहुत छोट थी माने 5-6 वर्ष 7 वर्ष खंडकर होती मो बापा फुलबाण खजूर पड़ारे चाकरी करते मु कौन करे ना मो भाई छोटिया थी मो भाई की सब बो घरे मो भाई रोषेस करे मो भाई कथा बुझे मु कौन ना से आम रास्ता कड़े रही से रास्ता कड़े मेन रोड कड़े मु कौन करे ना आसिक खेले सब से बस खेले मत कौन कर से गोटे दुकान थी सी सब मत कह मुझे खेलना देवी तू मत बापा डाकबू मुझे तो छोट थी मुझे ना कहल हाँ मो बापा डाकबी सी मत बहुत खेलना देता यही छोट छोट हांडी डेक्ची कड़े बाल्टी छोट पिला खेले भात डाली रांधे छोट पिला जमी सढ़े रांधुलु सब पिला दिने सढ़े सब आम पिला दिने भात डाली तरकारी सब रांधु से सी मत जो गिना सब सिल्भर गिना आउ थालिया डेक्ची ये सब देला मुझे देखिए बहुत खुशी हो गली मुझे कहली हाँ मो बापा बोली तुम्हें मो बापा सी बहुत हसब बहुत हसब मुझे छोट थी कि जानी बो जो बो कह ते किए देला मुझे जो सिल्भर दुकान देला सी मत कहला मत बापा डाकबू आज जो बापा डाकबू तो देदेवी से मुझे बापा डाकिली से मत देदेला मो बो से कहला मत बहुत गाड़ी कला जा फेरिक आसू ये गोटे दिन कथा आउ थे कौन है से रास्ता कड़े मेन रोड कड़े बस खेलुची मत गोटे गाड़ी से ड्राइवरटा से बस ड्राइवर से मत नहीं गला से लोक सागे सागे गले दिवे दो बापा को डाकिले दिवे दो आप झील को किए नहीं गला से बस नहीं गला बस ड्राइवर तो उठे नहीं गला तो बापा कौन कले ना सांगे सांगे गाड़ी लेकिन गले गला आग गोटे बस स्टाण्ड था से बस स्टाण्ड पाखे गाड़ी पहुँची बापा देख आग थोड़ा पड़े गले माने पूरा स्पीड रे गले जा पहुँचले पहुँची जाठी अपेक्षा कले गाड़ी जा पहुँचला से ड्राइवर को बहुत पार्टी कले से कहले नाई सी छोट छुआ मत भारी भल लगे मुझे मु तो ए गाड़ी नहीं आसी पुणी फेरबी मुझे से छाड़देवी बापा कहले तुम्हें छोट पिला बोली नहीं गला बहुत गाड़ी देले बापा तक तार मत नहीं आसिले ये है मोर गोटे पिलादिन गोटे घटना नुहे गोटे दुर्घटना भाया तापर मो जेज सारे बहुत बुलाबुली करे हाट को भी जाए माने मेला यात्रा जिते सब जगह को जेज सारे जीव एमती चलिकी केन्द्रापड़ा रथयात्रा देखिए कोइल रथयात्रा देखिए जेजे कौन करे ना मो भाई की कांदे थे मत कौन करे ना चले चल ने जब मो पटे कौन है मत कांदे भाई की चले एमती मुझे जी आउ जो जेजे बाहर जाती समस्त आम 5 जन भाई भौणी आम समस्त भाई से कौन करती ना सब गोटे गोटे पैकेट मटर सब अलग अलग ठुंगा करके ना पैकेट रे लेके आसते बरा आनले 5 जन भी 5टा मिठा आनले 5 जन भी 5टा ये सब जिन सब अलग अलग आम सब गुड़ा होगी आसो जेजे जेजे कथा जेजे सारे मो जेजे मोर आडमिशन भी करते मुझे कॉलेज पढ़ी मो जेजे मोर आडमिशन भी करते से मत बहुत भल पाती मो बापा भी मत बहुत भल पाती मो बापा आम सबू भाई भौणी पर्व गोटे लेखा जामा गोटे जामा पैंट हम कितु मोर 2 हल हम बो सब कह तुम कहीं ताक बेसी भल पाच आउ पिला भल पाउन बापा कहे से पुआ आनी मो ऊपर गोटे झील था से मरी जाता मो भाई आनी से भाई आनी तेणु ताकू तार 2 हल दिज्व मत सब 2 हल ड्रेस दिखती तापर सांगे खोईबे
ଆଉ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୋ ବୋଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ନଳକୂଅରେ ଗାଧୋଇବାକୁ କୂଅରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ମୁଁ ଜମା ମୁଁ ଚୁପ୍ତରେ ଲୁଚିକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ସାଙ୍ଗ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଗଡ଼ିଆରେ ପହଁରି ପହଁରି ଗାଧୋଇକି ଆସିବି ସିଆଡ଼େ। ବୋଉ କହିବ ତୁ ଆଜି ଗାଧୋଇବନି କି ସ୍କୁଲ ଡେରି ହେଲାଣି? ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଗାଧୋଇବିନି। ସିଆଡ଼େ ଯାଇ ଲୁଚିକିରି ତାଙ୍କ ଟିକେ ଗାଧୋଇ ବୋଉ କହିବ ଆମକୁ କହିବ ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧା, ସେଇଠୁ ଦବ ଯେଉଁ ଭାତ କ୍ଷୀର ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ମୁଁ ଚୁପ୍ତରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇଦିଏ। ମୋତେ ପଖାଳ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ବୋଉ ଖାଲି କହିବ ବାଧ୍ୟ କରିବ କହିବ ଗରମ ଭାତ ଘଡ଼ି ଭାତ କରିଥିବ, ଗରମ ଭାତ କ୍ଷୀର ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆମ 5 ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଚକଟିକି ଦେବ, କହିବ ଖାଅ। ସେ କଥା ସବୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ତ ଆଉ ନାହିଁ। ସିଏ ବି ଆମର ଭଲ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଛୋଟ ପିଲା ଆମର ବି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ପଖାଳ। ସେ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ବୋଲି ଦେଉନଥିଲା ଆଉ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମୋ ବାପା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଠି ଗୋଟେ ଆଈ ଥିଲା। ସେ ଆଈ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବହୁତ ନେଚର ଲଭର। ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯିବି କେଉଁଠି ପାହାଡ଼ ଝରଣା ଜଙ୍ଗଲ ଏଇସବୁ ଯିବି। ମାନେ ଗାଧେଇବିନି ଘରେ, ଗାଧେଇବିନି ଝରଣାକୁ ଯିବି ସେ ଆଈ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଧେଇବାକୁ। ସେଠୁ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବହଳଦା ଗଲି ଖିଚକେଶ୍ୱରୀ ଠାକୁରାଣୀ ଦେଖିବାକୁ। ସେ ଆଈ ସହିତ ଗଲି। ଆଈ ପାଖରେ ମୋତେ ମୋ ପାଖରେ ପର୍ସ ନଥିଲା, ରୁମାଲରେ ମୁଁ ପଇସା ରଖିଥିଲି। ମୋତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଲାଜ ଗୋଟେ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି ସେ ରୁମାଲଟା। ମୁଁ କହିଲି ଆଈ ତୁ ରୁମାଲଟା ଧରତା, ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବହଳଦାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତୁମେ ଦେବୁ ଆଉ। ତାପରେ ଆଈ କ'ଣ କଲା ନା ରୁମାଲଟା ଧରିଲା। ସେ ବସରେ 2ଟା ଗେଟ୍। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ବୋଲି ତାକୁ ପଛକୁ ଟିକେ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ସେ ପଛ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପଛରେ ଅଛି ପଛିମାଝିକାରେ। ମୁଁ ଆଗରେ ଚଳିଛି। ମୋତେ କହିଲେ ଆମ ଯେଉଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର 3ଟା ଅଛି ଷ୍ଟପେଜ, ପୁରୁଣା ବଜାର, ନୂଆ ବଜାର, କୁଚେଇବୁଡ଼ି, 3ଟା ହେଉଛି ତାର ଷ୍ଟପେଜ। ସେ ଗୋଟେ ସେଟା ହାଟ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟପେଜରେ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛି। ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଆଉ ସେ ଯଦି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛି ଗାଡ଼ିରୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଚଢ଼ିପାରିନି। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ବହଳଦା ପାଖା ହେଇ ଆସିଲା ତାର ଚେକ୍ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ପଇସା ମାଗିଲା। ପଇସା ଦିଅ ପଇସା। ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହ ସେ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପଇସା ଅଛି। ଦେଖିଲାକୁ କେଉଁଠି ସେ ଖୋଜିଲା କେଉଁଠି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ ମୋତେ କ'ଣ କଲା ନା କହିଲା ତୁମେ ପଇସା ଦିଅ ନହେଲେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଅ ଏଠୁ। ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲି। ସେଇଠୁ ପୁଣି କ'ଣ କଲି ନା ଆଉ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇ ଯେ ସେ ତା କ'ଣ କରିଛି ନା ସେଇଠୁ ସେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପଳେଇ ଆସିଛି ତା ନିଜ ଘରକୁ। ଘରେ ଆସି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବି କହିନି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ବହୁ ସମୟ ପରେ ମୋ ବାପା ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେଇଠୁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଚାଲି ଚାଲିକି 18 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଚାଲିକି ବହଳଦାରୁ ଚାଲିକି ଆସିଲି, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସିଲି। ମୁଁ ଆସିକିରି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲିଣି। ମୋ ବାପା ବାହାରୁଛନ୍ତି କାର୍ ନେଇକି ଯେ ଖୋଜିବାକୁ, ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ ଡରିକି ସେ ଯେଉଁ ଆଈ କହିନି, ଡରିକି କେତେ ପଛରେ କଲେ ଝିଅ ଆସିଲାଣି ନା ନାହିଁ, ନା ତୁମେ ବା ଯାଇଥିଲ। ମୋ ବାପା କହିଲେ ତୁମେ ବା ଯାଇଥିଲ ନା, ମୋତେ ବା ବସ୍ ବାଲା ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା, ଆଉ ସେ ଝିଅ ପଳେଇଲା ଗାଡ଼ିରେ, ଆଉ ତା ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି। ବାପା ସେଠୁ ତାକୁ ବହୁତ ଗାଳି କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପଚାରିଲି ମୋ ବାପା ମୁଁ ଯଦି ହଜିଯାଇଥାନ୍ତି କ'ଣ ନା କାହିଁକି ହଜିଥାନ୍ତା, ଜମା ହଜିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସରେ ଦେଇନଥାନ୍ତି ଇନଫର୍ମେସନ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା। ବାପା ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ବୋଲି। ଆଉ ଏସବୁ ଘଟଣା ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଘଟିଛି। ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ବି କହିପାରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଥିଲାବେଳେ ବହୁତ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଟାଟା ବି ଯାଇଛି ବୁଲିବାକୁ। ଛୋଟବେଳେ ଟାଟା, ଟିସ୍କୋ, ଟେଲକୋ ସବୁ ଯାଇଛି। ଡିମ୍ନା ଲେକ୍ ସବୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ବାପା ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ମିକ୍ସଚର, ମଟର, ବାଦାମ, ସୋଲା, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛଣାଛଣି ସବୁ ନେଇ କହିବେ ତୁମେ ଭଲ ଖାଅ, ନହେଲେ ତୁମେ ଘରକୁ ଗଲେ ବୋଉ ମୋତେ ଗାଳି କରିବ। ତୁମେ ଯଦି ଝଡ଼ିଯିବ ମୋତେ ବୋଉ ଗାଳି କରିବ। ଆଉ ତୁମେ ତ ଘରେ ପଖାଳ ଖାଇଲେ କି ଶାଗ ଖାଇଲେ କି କେମିତି ତୁମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହୁଛି, ଏଠି ଆସିଲା ପରେ କାହିଁକି ଝଡ଼ି ଯାଉଛ, ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଶାଗ ଖାଇଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ପଖାଳ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷଟା, ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ବି ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ କଥା। ଆଉ ମୋ ପିଲାଦିନ କଥା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଜଣେଇବେ, କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ।
ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କରିବେ ନା ନାହିଁ? କରିବେ ନା ନାହିଁ? କରିବେଟି? ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପିଲାଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଆପଣ ସବୁ ଜଣେଇବେ ମୋତେ। ମୋ ଜେଜେ କେମିତି ମାଛ ଧରନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇକି ଜାଲରୁ ମାଛ ବାଛେ। ତାପରେ ବଜାରରେ ଜେଜେ ଆଣିକି ଜାଲ ଯେଉଁ ମାଛ ବଜାର ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଚୁନା ମାଛ ସବୁ ସେଠୁ କାଢ଼େ। ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ମୁଗୁରା ଦେହରେ ମାଛ ଆଣିକି ବଜାର ଦେବି, ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ମାଛ ମୁଁ କାଢ଼େ। ଆମେ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆମକୁ ପିଲାଦିନଟା ଆମର ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଛି। ଆଉ ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ କ'ଣ ଟିକେ ସେସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଯାହା ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପରେ କଥା, ସେଟା ମୁଁ କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେଲେ କହିବି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଦେଖିବେ ମନ କରିକି। ବ୍ଲଗ୍କୁ ଥରକୁ 2 ଥର ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେବ 3 ଥର ଦେଖିବେ। କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।